Good morning, students. In previous class we have discussed sequence and Fibonacci sequence and how to construct a sequence, find the first 3 terms of the sequence and find the 20th term of the sequence, find the 17th term of the sequence ಅಥವಾ find the nth term of the sequence. ಹೀಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈಗ let us switch on to the topic arithmetic progression. So arithmetic progression, AP. What do you mean by arithmetic progression? So ಏನು arithmetic progression ಅಂತಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ it is a sequence in which difference between two consecutive terms is a constant ಅಂತ ಜನರಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ನೀವು 10th ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, it is a sequence in which difference between two consecutive terms is a constant ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟಾಗಿ ಇದೇ ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನೇ ಬರಿತೀವಿ, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಬರೆದ್ರೂ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ, ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ದು ಅಂದರೆ, ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ A1, A2, A3, A4, so on up to AN, comma, dot, dot, dot. The sequence A1, A2, A3, so on up to AN, comma, dot, dot, dot continues such that AN plus 1 is equal to AN plus D. AN plus 1 is equal to AN plus D, where n belongs to n, right? So n belongs to n and D is the common difference. And A1 is the first term of the sequence. First term of an AP, arithmetic progression. So one and the same definition. It is a sequence in which the difference between two consecutive terms is constant, is a common definition for arithmetic progression. So it is on the standard definition. The sequence A1, A2, A3, so on up to AN, comma, dot, dot, dot is a sequence such that AN plus 1 is equal to AN plus D, where n belongs to natural numbers. You have to give for n is equal to 1. n ಗೆ 1 ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ is nothing but the first term plus the difference. D is the common difference and A1 is the first term of an AP. Using this definition, I want to calculate the first term of an AP. So the first term of an AP is A1. Second term of an AP is A1 plus D, right? Third term of an AP is A1 plus 2D. Fourth term of an AP is A1 plus 3D. Fifth term is A1 plus 4D, comma, dot, 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 right? The first term of an AP. ಇಲ್ಲಿ where A is the first term ಅಂತ ಬರೀಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ suffix 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ A1 is the first term. Generally A is the first term of an AP. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ A1, A2, A1 ಬರೆಯೋ ಬದಲಿಗೆ ನೀವು A ಬೇಕಾದರೂ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ AP, A1. Second term of an AP, A2. Third term of an AP, A3. Fourth term of an AP, fifth term of an AP, and so on up to, right? Observe here, the first term of an AP is nothing but A1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, right? So first term of an AP, A. Second term of an AP is nothing but A1 plus D ಅಥವಾ A plus D. First term is already given. A3 is A1 plus 2D, where A is the first term ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ.
where A is the first term. Right? So, where A is the first term of an AP, A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D and so on up to, right. So, A1, A2 second term, third term, fourth term, fifth term and so on up to. Observe the term, first term of an AP nalli A ide, second term of an AP nalli 1 times D ide, 1A, 1D ide. ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎ ಪಿನಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ 2D ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಎ ಇದೆ, ಸರಿನಾ? ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮಲ್ಲೂ ಎ ಇದೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ 0D ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ 1D ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ 2D ಇದೆ, ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ 3D ಇದೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ 4D ಇದೆ, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಎ ಪ್ಲಸ್ 6ಗಿಂತ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ 5D ಬರೀಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಹೀಗೆ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ nth ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎ ಪಿ? an. nth ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎ ಪಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್, nth ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎ ಪಿ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, 2 - 1. 3 ಇದ್ದಾಗ 3 - 1, 4 ಇದ್ದಾಗ 4 - 1, 5 ಇದ್ದಾಗ 5 - 1, 6 ಇದ್ದಾಗ 6 - 1, 7 ಇದ್ದಾಗ 7 - 1, 10 ಇದ್ದಾಗ 10 - 1, n ಇದ್ದಾಗ n - 1. So, nth term of an AP is a plus n - 1 into D. So, nth term of an AP, nth term of an AP, nth term of an AP is a plus n - 1 into D. A plus n minus 1 into D. Next, I want to write the formula for sum of nth term of an AP, Sn. Sum of n terms of an AP. What is sum of n terms of an AP? Is nothing but n by 2 into 2a plus n minus 1 into D. Sum of n terms of an AP is n by 2 into 2a plus n minus 1 into D. So, how to calculate? Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into D. Calculate ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. So, just like remember ಮಾಡಬಿಡಿ, Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into D, right? So, example for arithmetic progression. Example for arithmetic progression. So, arithmetic progression ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? 1, 3, 5, 7, 9 and so on is an arithmetic progression. So, here 1 is the first term, here a is equal to 1, d is equal to 2. A is equal to 1, d is equal to 2. What is the nth term of an AP? An is equal to a plus n minus 1 into d. So, nth term of an AP is nothing but 1 plus n minus 1 into difference is 2. An is equal to 1 plus 2n minus 2. So, An is equal to 2n minus 1. Nth term of an AP is 2n minus 1. An is equal to 2n minus 1. n ಗೆ 1 ಕೊಟ್ಟರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ, 2 ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ, 3 ಕೊಟ್ಟರೆ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. Sn is equal to n by 2. Sum of n terms of this sequence. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಡ್ ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಆಡ್ ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದ್ರೆ Sn is equal to n by 2, n by 2 into 2a. A, first term of an AP is 1 plus n minus 1 into difference is 2. So, we get n by 2 into 2 plus n into 2, 2n minus 2. Minus 2 plus 2 get cancels. This we get n by 2 into 2n.
we get n square. Sum of n terms of odd numbers is nothing but n square. You can remember this identity. Sn is equal to n square for odd numbers. Odd numbers antandre yes, sum of one term s1 ಅಂತಂದರೆ that will be 1 square. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. s1 sum of first term, s1 sum of first term ಅಂತ, sum of first term is 1 square. ಸೊ ಅದೇ ಥರ s2 sum of two terms ಅಂದರೆ 1 square 1 plus 3. 1 plus 3 is nothing but 4. ಇಲ್ಲಿ n ಗೆ 2 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ s2 will be 2 square. 2 square is also 4. ಅದೇ ಥರ s3 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ s3 will be ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಸಮ್ 1 plus 3 plus 5 that will be 8. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ s3 is equal to 3 square, sorry 3 square 9, 5 plus 3 8, 8 plus 1 9. ಅದೇ ಥರ s4 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಮ್ ಆಫ್ 4 ಟರ್ಮ್ಸ್ 1 plus 3 plus 5 plus 7, 8 15 ಒಂದು 16. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ s4 is equal to 4 square that will be 16. Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, right? So this is the sum of n terms of an AP. Remember the formula, right? So an is nothing but a plus n minus 1 into d, a plus n minus 1 into d. So Sn formula n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ an arithmetic progression. So that is 3 plus 3 6, 6 plus 3 9, 4 difference ತಗೋಣ. So what other examples ತಗೋಣ. 4 3 7 11 15 19 23 and so on. This is an arithmetic progression. Here a is equal to 3, d is equal to 4. Here a is equal to 3. First term of an arithmetic progression is 3, and the common difference d is equal to a2 minus a1. d is equal to second term is 7, 7 minus 3, d is equal to 4, right? So the common difference is 4. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮಿಗೂ 4 4 4 4 ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸರಿನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎನಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಎನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ದ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 2 ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಡ್ 2 ಟು ದ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. Add 2 to each term of an arithmetic progression. ಪ್ರತಿ ಟರ್ಮಿಗೆ 2 ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 plus 2, 7 plus 2, 11 plus 2, 15 plus 2, 19 plus 2, 23 plus 2, ... So we get 3 plus 2, 7, 9, 13, 17, 21, 25 and so on up to. So if you add any constant to the arithmetic progression, the resulting progression is also an AP. For any arithmetic progression, if you add any constant to each and every term of an AP, then the resulting sequence is also in AP. Resulting sequence is also in AP. For example, 3, 7, 11, 15, 19, 23 ಅನ್ನೋ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ಗೆ 2 ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿ ಟರ್ಮಿಗೆ.
then the resulting answer, resulting sequence is also in AP. ಏನು ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಎ ಪಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎ ಪಿ ಈಸ್ 7 ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 4 ಓನ್ಲಿ. ಸಾರಿ 3 2 5 ಸಾರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ 5 ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 4, ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎ ಪಿ ಈಸ್ 5 ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 4. ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, if we subtract 2 to the arithmetic progression, to the sequence, to each and every term of the sequence. Subtract 2 in the sequence, in the given arithmetic progression. From each and every term, if you subtract a constant, then what happens to the resulting sequence ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, 3ನಲ್ಲಿ 2 ಕಳಿಬೇಕು, 7ನಲ್ಲಿ 2 ಕಳಿಬೇಕು, 11ನಲ್ಲಿ 2 ಕಳಿಬೇಕು, 15ನಲ್ಲಿ 2, 19ನಲ್ಲಿ 2, 23ನಲ್ಲಿ 2 and so on up to 3 minus 2 is 1, 5, 9, 13, 17, 21 and so on up to. So what happens to the resulting sequence? So resulting sequence is also is in AP. Resulting sequence is also in arithmetic progression. If you add any constant to the arithmetic progression, then the resulting sequence is in AP. If you subtract any constant to the given AP, then the resulting sequence is also in arithmetic progression. So for example, A is equal to what? 1. Difference is equal to the same. 5 minus 1 is 4. Athwa 9 minus 5 is 4. 13 minus 9 is 4. 17 minus 13 is also 4. Sarina? So if you add or subtract any constant to the given AP, the resulting sequence is also in AP. Right? Next, third property, if we multiply a constant, 3 na multiply ಮಾಡೋಣ. If you multiply by a constant 3, then the resulting sequence ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ 3, 7, 11, 15, 19, 23 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು. ಸೊ 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 3 ಇಂಟು 3, 7 ಇಂಟು 3, 11 ಇಂಟು 3, 15 into 3, 19 into 3 and 23 into 3, comma dot dot dot. 3 3s are 9, 7 3s are 21, 11 3s are 33, 15 3s are 45, 19 3s are 57, 69, comma dot dot dot. The resulting sequence, what happens to the resulting sequence? Sequence ಕೊನೆಯದು ಈಗ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ 21ನಲ್ಲಿ 9 ಕಳೆದ್ರೆ 13 ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 13. 33ನಲ್ಲಿ 21 ಕಳೆದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, 33ನಲ್ಲಿ 21 ಕಳೆದ್ರೆ 2, 1, 12 ಬರುತ್ತೆ. 45ಅಲ್ಲಿ 33 ಕಳೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2, 1, 12 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ 21 ಮೂರಲಿ 9, 7 ಮೂರಲಿ 21, 21ನಲ್ಲಿ 9 ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ? 3 3s are 9, 7 ಮೂರಲಿ 21. ಹಾಂ, ಈಗ 11ನಲ್ಲಿ 9 ಕಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಾರಿ. 11ನಲ್ಲಿ 9 ಕಳೆದ್ರೆ 2, 1, 12 ಸರಿ ಇದೆ, ಸಾರಿ. 21ನಲ್ಲಿ 9 ಕಳೆದ್ರೆ 12 ಬರುತ್ತೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ 33ನಲ್ಲಿ 21 ಕಳೆದ್ರು 12 ಬರುತ್ತೆ, 45ಅಲ್ಲಿ 33 ಕಳೆದ್ರು 12 ಬರುತ್ತೆ, 57ಅಲ್ಲಿ 45 ಕಳೆದ್ರೂ 12 ಬರುತ್ತೆ, 69ಅಲ್ಲಿ 57 ಕಳೆದ್ರೂ 12 ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ a is equal to 9 and the common difference is 12. Common difference is 12. Therefore, the resulting sequence is also in AP. If you add or subtract or multiply any constant to the given arithmetic progression, the resulting sequence is an AP. ಯಾವುದೇ ಟರ್ಮನ್ನು, ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ಗೆ ಕೂಡಿದ್ರೆ, ಕಳೆದ್ರೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬರುವಂತಹ ಆನ್ಸರ್ ಸಹ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಡಿವೈಡ್ ಎನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ದ ಗಿವನ್ arithmetic progression. If you divide, ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಇದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ಡಿವೈಡ್ ಥ್ರೋಟ್ ಬೈ 2 ಅಥವಾ 3 ಇಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ನಂಬರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿವೈಡ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರಿ ಟರ್ಮ್ ಬೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರಿ ಟರ್ಮ್. 3/2, 7/2, 11/2, 15/2, 19/2 and 23 divided by 2, so on up to, right? What happens to the resulting sequence? Resulting sequence ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, here a is equal to 3/2. First term of the sequence will be 3/2. Difference same ಇದೆಯಾ ನೋಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. Difference is 7/2 minus 3/2. 7 minus 3 is 4/2. That will be 2. Common difference. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. 11/2 minus 7/2. 11 minus 7 is 4 divided by 2 is 2. 15/2 minus 11/2, that will be 4/2, that is also 2. So ಹೀಗೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, so therefore the resulting sequence is also in AP. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ಗೆ ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಎನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ or multiply any constant or divide any constant to the given arithmetic progression, the resulting sequence will be an arithmetic progression only. Right? So arithmetic progression ಏನಾಗುತ್ತೆ, add, subtract, multiply, divide ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ಹೊಸ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಹೊಸದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. Problems. First problem, in an AP, if mth term is n and nth term is m, where m is not equal to n, then find pth term. Right? In an arithmetic progression, if mth term is n, nth term is m, where m is not equal to n, then find pth term anta ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Right? So what is the nth term of an AP? Generally n is the nth term of an AP. Nth term of an AP is a plus n minus 1 into d. Nth term, right? In an AP, if mth term is n ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಟರ್ಮ್? mth term. mth term is sorry. mth term is n ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. mth term ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? am. In place of n, you replace m. So we get am is equal to a plus m minus 1 into d. This value, if mth term is given by n, this value is mentioned as n,
and nth term is m. What is the nth term of an AP? An. Nth term of an AP is nothing but m. Right? An is equal to m, am is equal to n ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ we have to calculate pth term of an AP. ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, nth ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತು mth ಟರ್ಮ್. pth ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ನ ಟರ್ಮ್ ಆಗಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅವರ್ ಏಮ್ ಇಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಎ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಡಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈಗ nth ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ m, mth ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ n, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಸರಿನಾ? ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್. ಅದೇ ಥರ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಬರೀಬೋದಾ? ಸೊ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್, ಎ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಎ ಎಮ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎ ಎಮ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್. ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒನ್ ಬೈ ದ ಅದರ್, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕಳಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎನ್ ಡಿನಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಡಿ ಕಳೆದ್ರೆ ಡಿ ಕಾಮನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಮೈನಸ್ ಡಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಅನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ, ಹಾಗಾಗಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದು ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಇಂಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಲ್ಲ, ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್. ಎರಡು ಕಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1. The common difference is minus 1 for the given arithmetic progression. Now our aim is to calculate the value of a. A na value calculate ಮಾಡಬೇಕು. Substitute in any one of the equation. Call this equation number 1, call this equation number 2. ಸರಿನಾ? Substitute in equation number 1. Substitute d is equal to minus 1 in equation number 1. So we get, so a plus n minus 1 into minus 1 is equal to m. First equation ಗೆ substitute ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So we get a minus 1 into n minus of minus plus 1 is equal to m. So a is equal to m plus n, minus n ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ plus n ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. The first term of the arithmetic progression is m plus n minus 1 and the common difference is minus 1. Now what we have to calculate? Pth term of the arithmetic progression. So what is the pth term of an AP? AP, arithmetic progression. Pth term of an AP. Pth term of an AP is nothing but a plus p minus 1 into d. A plus p minus 1 into d. Now we have to calculate AP. AP is equal to a plus p minus 1 into d. So is equal to a is nothing but substitute the value of a, that is m plus n minus 1 plus p minus 1 into difference is minus 1. So we get
m plus n minus 1 minus plus 1, right? Minus of minus plus 1, minus 1 into minus 1 plus 1, plus 1 minus 1 get cancels. The pth term of an AP is m plus n minus p is the required pth term of an expression. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನೇ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ 10th ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ. ಟಿ ಪಿ ಬದಲಿಗೆ ಎ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಎನ್. ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಎಮ್. Then the common difference D is equal to AM minus AN divided by M minus N. AM is nothing but N minus M divided by M minus N. Take out minus as common factor, minus M minus N divided by M minus N. These both get cancels. We remain with minus 1. D is equal to minus 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. mth ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ pth ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎನಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸರಿ ಇರಬೇಕು, ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸರಿ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು pth ಟರ್ಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Next, find the sum of odd integers from 1 to 2001. Find the sum of odd integers from 1 to 2001. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಗೆ ಕೂಡಬೇಕು ಅಂತ, ರೈಟ್? ಫೈಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಡ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಆಡ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಡ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1, 3, 5, 7 ಹಾಗೆ. ಫ್ರಮ್ 1ರಿಂದ 2001 ತನಕ, 1ನಿಂದ 2001 ತನಕ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಕೂಡಬೇಕು. ಈಸ್ ಇಟ್ 1 and 2001 ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಅಂತಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್, ಅಂದರೆ 1 ಮತ್ತು 2001 ಸಹ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 and 2001 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ನೀವು 1 ಮತ್ತು 2001 ಎರಡನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿಡಬೇಕು. ಮಧ್ಯದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು 3, 5, 7 ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು 1999 ತನಕ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಬಿಟ್ವೀನನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಕ್ವಶನನ್ನು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಡ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 1 to 2001. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 1, 3, 5, 7 so on up to 2001. Is it finite sequence or infinite sequence? It is a finite sequence. Here A is equal to what? First term of an arithmetic progression is 1. Common difference D is equal to A2 minus A1. D is equal to what? A2 minus A1. D will be 3 minus 1, ಅಥವಾ ನೀವು ಇದೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, 5 minus 3 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ D is equal to 2. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? nth term of an AP. AN is nothing but 2001, right?
ಸೊ ಎಸ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಎಸ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಫೈಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಡ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 1 to 2001 ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮ್ ಅಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಸ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ ಎನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Right? So, ಈಗ Sn is equal to n by 2 into 2 a ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 plus n minus 1 into difference is 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಮ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ರೈಟ್? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಈ ಎ ಎನ್ನಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಎನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2001. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ? 1 ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2001. ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ 1 ಪ್ಲಸ್ 2n ಮೈನಸ್ 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ಹಾಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. 201 ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು 2. n ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2001 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ 2000 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. n ಮೈನಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000. ಸೊ n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ 1001 ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1001. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಗಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 1ರಿಂದ 2001 ತನಕ 1001 ಟರ್ಮ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಸ್ 1001 ವಿಲ್ ಬಿ 1001 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು 2 ಪ್ಲಸ್ n ಮೈನಸ್ 1. n ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ 1001 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ 1000. ಸರಿನಾ? ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1001 ಇಂಟು 2 ಪ್ಲಸ್ 1000 ಅಂದರೆ 1002. 1002 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತಂದರೆ 1000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದರೆ 501 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ 1001 ಇಂಟು 501. 501 ಇಂಟು 1001. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ 501 is the solution. Right? Yes, 1001 and the sum of the odd integers from 1 to 2001 is nothing but 501. This is the procedure. Or else ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಿಮಗೆ 10th ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಸ್ ಎನ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n by 2 ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಅಂತ. ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n by 2 ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್, ವೇರ್ ಎಲ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಎ ಎನ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ವೇರ್ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಸೊ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಿಯರ್ n will be 1001 divided by 2 into first term is 1 plus last term is 2001. ಎಂತಪ್ಪಾಯಿತು? n by 2 into ಎಂತಪ್ಪಾಯಿತು 1000. ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 2. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 2. 2002 into 2002 divided by 2 is 1001. 1001 into 1001. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. 100, that will be 1002001. 1002001. So we get 1001 into 1001. So that is 1002001 is the sum of n terms of the given sum of odd integers from 1 to 2001. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ?
ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬೇಕಾದರೂ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಐದರ್ ದಟ್ ಆರ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ third problem. Find the sum of all natural numbers lying between 100 and 1000 which are multiple of 5. Which are multiple of 5. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು ಕೆಲವರಿಗೆ 10th ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಅದೇನೇ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 100 and 1000. 100ರಿಂದ 1000 ಮಧ್ಯದ 5ರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್, ಅಂದರೆ 5ರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುವಂತಹ ನಂಬರ್ಗಳು, ಆ ಥರ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಂಬರ್ಸ್, ನಾಟ್ ದ ಎಂಡ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವುದಾಗಿದೆ? 100 ಮತ್ತು 1000. 100 ಮತ್ತು 1000ದ ಮಧ್ಯದ, ಅಂದರೆ 100 ಮತ್ತು 1000ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಟು 100? 105. ಆಮೇಲೆ 110, 115, 115, 120, ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? 995 ತನಕ. 995 ತನಕ. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಫೈನೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್? This is a finite sequence. Here the first term of the sequence a is equal to 105. Difference is equal to a2 minus a1. a2 under second term minus first term. d is equal to 110 minus 105. d is equal to 5. Common difference will be 5. Then the last term of an AP, an will be 995. Last term. Using last term, we have to calculate the n number of terms of the expression. ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. What is the formula for an? a plus n minus 1 into d is equal to 995. an is equal to a plus n minus 1 into d. ಇಲ್ಲಿ substitute the value of a is equal to 105 and d is equal to 5 in the above equation. ಜನರಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 105 ಪ್ಲಸ್ n minus 1 into 5 is equal to 995. ಸೊ 105 ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ. n minus 1 into 5 is equal to 995 minus 105. So 995 minus 105. You can use the simple calculator. So 890 n minus 1 into 5. So n minus 1 will be divided by 5. Idanna divided by 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ so we get 178. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ n minus 1 is equal to 178. n will be 179. n will be 179. Either you can use the formula Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d formula, or else
Sn is equal to n by 2 into a plus an. Either that formula or this formula. Both are one and the same. So Sn, n andre illi 179 is equal to 179 divided by 2 into 105. A value is 105 plus n. N is 179 minus 1 into difference is 5. So we get sum of 179 terms is nothing but 179 divided by 2 into 105, 210 plus 179 minus 1 is 178, 178 into 5, 178 into 5, 890. So 890 plus 210, 890 plus 210, so we get 110, sorry 1100 into 179 divided by 2. So sum of 179 terms, so we get 2 ones are 2 5s are 10, 2 5s are 10, 550. 550 into 179, 550 into 179. So that is sum of 179 terms is nothing but 98450. 98,450 will be the solution. Or else ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರಿಗೆ ಬರೋದಾದರೆ Sn is equal to n by 2 into a plus an. ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ either that or this ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬರಿಬೋದು. n ಅಂದರೆ 179 divided by 2 into a 105 plus an ಅಂದರೆ 995. ಈಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಸುಲಭ. 179 ಹಾಗಾಗಿ 179 divided by 2 into that will be ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ 1100. So total answer is 98450. Hence the solution. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Next is, in an AP, the first term is 2. Fourth question. In an AP, the first term is 2 and the sum of first 5 terms is 1/4 of next 5 terms. Show that 20th term is minus 112. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ 10th ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಆನ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್? ಎ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ 2. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ 5 ಟರ್ಮ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ AP? A1. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ AP? A2. ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ AP? A3. ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ AP? Fifth term of an AP. The sum of first 5 terms of an AP is equal to 1/4 of next 5 terms. Next 5 terms ಅಂದರೆ 5 ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? A6, A7, A8, A9, A10. Right? Next 5 terms. Then show that 20th term is minus 112. 20th term ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 20th term ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡಿ ಗೊತ್ತಾದರೆ 20th ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕಾದರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ
A1 ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎ ಪಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎ ಪಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎ ಪಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ 2d, ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ 3d, ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ 4d. ಜನರಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಸಮೇಷನ್ ಸಿಂಬಲನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ n/2 × 2a + n - 1 × d ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಾದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಜನರಲಿ ಇದು ಸುಲಭ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೈಟ್? ಸೊ 1/4 × 6th term is a plus 5d, 7th term is a plus 6d, 8th term is a plus 7d, 9th term is a plus 8d, 10th term is a plus 9d. Right? So we get a ಎಷ್ಟು ಸಲ ಇದೆ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ. 5 times a plus ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10d is equal to 1/4 times a plus a plus a plus a plus a 5a plus ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. 5 5 + 6 11 11 + 7 18 18 + 8 26 26 + 9 35d 35d. Right? So we get ಇಲ್ಲಿ 5 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. 5 4s are 20a plus 40d is equal to 5a plus 35d. ಸೊ ಈ 5a ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ವಿ ಗೆಟ್ 15a is equal to ಈ 40d ಅನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸೋಣ. 35ಅಲ್ಲಿ 40d ಹೋದರೆ -5d ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ a? a will be 2. So 15 into value of a will be 2 is equal to -5d. 5 1s are 5 3s are. So what will be the difference? So 2 into 3 6 is equal to -d. d is equal to -6. The common difference is -6. Our aim is to calculate the 20th term of the arithmetic progression. We have to calculate 20th term. What is the formula for 20th term? a plus 20 minus 1 into d. 20th term of the sequence is a plus 20 minus 1 into d. So a20 will be, first term of the sequence is what? 2 plus 20 minus 1 is 19 into -6. So a20 is equal to 2 minus 19 6 114. So a20 will be -112 is the required solution. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಆಯಿತಾ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ NCERT ಬುಕ್ಕನ್ನು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ.